دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، مولانا حاضر امام جب جماعت میں فرمان مبارک فرماتے ہیں تو ہمیشہ فرمان کے آخر میں مولا گج جماعت کو اپنی خاص دعا و برکات سے نوازتے ہیں، اور ان دعا و برکات میں جماعت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مولا ان دعاؤں سے جماعتوں کو نوازتے ہیں، جیسے کہ مشکل آسان ہے، لمبی زندگی ہے، اچھی صحت ہے، تمام امیدوں کی تکمیل ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا گزشتہ چند سالوں سے مولا کی چند وزٹ میں مولا نے جماعتوں کو جو دعائیں دی ہیں آخری میں، ان میں مولا نے جن دعاؤں کا اضافہ کیا ہے ان میں ایک دعا یہ ہے کہ آپ کے خاندانوں میں اتحاد قائم رہے، ہمارے فیملی میں یونٹی برقرار رہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ان دعاؤں کی جماعت کو ضرورت پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانوں میں کمزوری آنے لگی ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں، خاندان کا، فیملی کا جو احترام ہے، جو عزت ہے، فیملی کو مضبوط بنائے رکھنے کے لیے جو ہر شخص کا ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس میں کمزوری اور کوتاہی آنے لگی ہے، یا یوں کہیے کہ اس پہ پریشر آنے لگا ہے، اس پہ دباؤ آنے لگا ہے، جس کی وجہ سے خاندان کمزور پڑنے لگے ہیں۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ نے نیو یارک میں 1986 کے اپنے دورے میں 10 نومبر کو یہ فرمان مبارک فرمایا تھا کہ ریسپیکٹ اینڈ اپہولڈ دا ٹریڈیشن آف فیملی، دا یونائٹڈ فیملی، the family that helps all its members, that seeks to face difficulty together and not divisively, and remain strong in keeping your families united and happy. خاندان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرو، خاندانوں کو اس طرح رکھو کہ مشکلات اور تکالیف کا مقابلہ آپ مل کر کریں، نہ کہ جدا جدا ہو کر کریں۔ اپنے گھرانے کو مضبوط رکھیں، ملا کے رکھیں اور خوشحال رکھیں۔ آج ہم اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ ہم اپنے خاندانوں کو خوشحال کیسے رکھ سکتے ہیں، ملا کر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو خاندان میں دراڑیں ڈالتی ہے۔ فیملی کے جتنے بھی اہم کیریکٹرز ہیں ان سب کی تھوڑی ذمہ داریاں اور تھوڑی حقوق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ممکن ہے یہ سب پہ یکساں طور پر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی دنیا ہے، ہر خاندان اپنی جگہ پر ایک دنیا ہے، مگر کم از کم اپنے خاندان کی طرف، اپنے فیملی کی طرف اور فیملی کی ذمہ داری کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دے سکیں گے۔ ہم سے کوئی بھی پوچھے گا کہ ہماری زندگی کی اہم ترین ذمہ داریاں کیا ہے یا ہماری پرائرٹیز ہماری لائف کی کیا ہے، تو شروع کے 2-3 پرائرٹی میں سے ایک یہ ضرور آئے گی کہ ہماری فیملی ہماری ترجیحات میں سے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے فیملیز کے لیے، اپنے خاندان، اپنی بیوی بچوں کے واسطے کرتے ہیں، لیکن کسی پرائرٹی کو، کسی ترجیح کو محض ترجیح قرار دینا کافی نہیں ہے، ترجیح کو ترجیح کے طور پہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاندان یا ایک فیملی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ خدا کی رحمتوں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے جوڑوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان خدا فرماتا ہے میں نے رحمت اور محبت رکھی ہے، اور اس محبت اور رحمت کی بنیاد پر ایک خاندان جنم لیتا ہے۔ خدا نے خاندان کی بنیاد محبت پر رکھی ہے، اور خاندان مضبوط محبت پر ہی رہ سکتا ہے۔ ایک خاندان کے بہت سے کیریکٹر ہے، لیکن ہم شروع شادی سے کرتے ہیں، کیونکہ شادی سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور خدا بھی اسے اپنی رحمت قرار دیتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک خاندان جنم لیتا ہے۔ شاید ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ضروری ہے، سب لوگ شادی کرتے ہیں اس لیے ہمیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے کئی فرامین میں ہمیں شادی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا شادی ایک اہم رواج ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بندھن میں بندھنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے آپ یہ اپنے یقین دہانی کریں اپنے آپ پر کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ مولانا نے فرمایا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے روحانی بچے ہاف ہارٹیڈلی، یعنی بغیر سوچے سمجھے، معمولی سمجھ کر اس بات کو ہلکے دل سے شادی کر لے، اور اس کے بعد سال دو سال کے بعد کاؤنسل سے آ کر کہے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا اگر آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے بغیر شادی کریں گے تو آگے آپ کو بہت مسائل درپیش ہوں گے، اور ہم نہیں چاہتے، مولانا نے فرمایا، کہ ہماری جماعت میں ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی بہت بڑی تعداد ہو۔ پہلے کے مقابلے میں آج کل شاید منگنی کا توڑنا بڑا آسان سمجھا جاتا ہے، شادیوں کو توڑ دینا شاید بڑا آسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، جو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں دکھوں کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھے۔ شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شاید ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں، پیرنٹس شاید یہ سمجھتے ہیں بچے کی جلدی سے شادی کرا کے ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ کیا شادی کرانے سے ہم ذمہ داری سے آزاد ہوتے ہیں، یا ذمہ داری کی ایک نئی دنیا کا آغاز کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے یا اپنے بیٹی کی نئی ذمہ داری کی ایک دنیا کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ محض شادی کروا دینے سے ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی اولاد کو کس بندھن میں باندھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کی بنیادیں مضبوط کریں، ان کی تعلیم مکمل کروا کر، تعلیم ویسے تو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، مگر ان کو ایک ساؤنڈ ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ، ایک ساؤنڈ ایجوکیشن کا فاؤنڈیشن دے، تاکہ وہ اقتصادی طور پر، مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکے اور آگے جا کر اپنے گھرانے کو سمجھا سکے۔ شادی کے متعلق غیر ضروری طور پر اپنی اولاد کو پریشرائز نہ کرے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا نوجوان لڑکے یا لڑکیاں والدین کے دباؤ میں آ کر، سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر، رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر، لوگوں کے دباؤ میں آ کر شادی کرتے ہیں۔ وہ خود اپنی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر دوسروں کے پریشر کی وجہ سے، اور جب آپ دوسروں کی پریشر کی وجہ سے ایسی ذمہ داریوں پر کمپرومائز کرتے ہیں تو آگے چل کر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شادی کے بارے میں ایک اور بات کرنے سے پہلے میں صرف حوالتاً یہ بات عرض کرتا جاؤں گا، شادی بیاہ کے بارے میں مولا کے بڑے فرامین ہے، سادگی کے بارے میں، سمپلسٹی کے بارے میں، فضول خرچی سے بچنے کے بارے میں۔ شاید معلوم نہیں یہ فرمان کبھی آپ نے سنا ہے یا نہیں، یہ ایک تعلیقہ ہے۔
اور اس तालिके से ऐसा लगता है, और अब जो मौला का रवैया है उससे ऐसा लगता है कि चूंकि अब ये जमात मानने वाली नहीं है, इसलिए अब इनको ज्यादा बोलना बेकार है, क्योंकि फरमान की रिस्पेक्ट भी कम होती जाती है। ये मौला के पिछले जामे का तालिका है। सॉरी, मौला सॉरी से तालिका का आगाज करते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है। सॉरी द वेल टू डू फुलिशली इंडल्ज इन एक्सपेंसिव मैरिज ओकेजन्स। बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, मौला ने फरमाया कि जो कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो अहमकाना तौर पर फुलिशली शादी ब्याह में खर्चे में मुलविस होते हैं। आई एम सॉरी, अगेन इमाम फरमा, मुझे बड़ा दुख है। इन स्पाइट ऑफ माई सो मेनी टेलीग्राम्स फॉर मैरिज एंड बिट्रोथल, children spend too much money on too many parties and invitation। बड़ा अफसोस है, मौला ने फरमाया, कि मेरे इतने तार तालिके और फरमान के बावजूद मेरे बच्चे अभी तक फुलिशली इन शादियों में, पार्टीज में, दावतों में इतना पैसा खर्च करते हैं। और फिर हाजिर इमाम का तालिका है, यू शुड एक्सरसाइज एवरी इकोनॉमी बोथ इन योर प्राइवेट एंड बिजनेस लाइफ। संभाल के जिंदगी गुजारो। आई एडवाइज यू देयरफॉर टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू माई ग्रैंडफादर्स फरमान्स ऑन एक्सपेंसिव क्लोथिंग्स, रिसेप्शंस एंड वेडिंग। शादी, रिसेप्शन और महंगे कपड़ों के बारे में मेरे दादा जान के फरमान पर ध्यान देने की याद दहानी करवाता हूं। आगे मौला फरमाते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फूलिश एक्स्ट्रावेगेंस। गैर जरूरी अखराजात, अहमकाना फजूल खर्ची है। शादी ब्याह में खुशी मनाने का हमें हक है, मगर इसके साथ साथ हमारे इस खुशी से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे वो देखना हमारा फर्ज है। अपनी सोसाइटी का ध्यान रखें, अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, अपने माहौल का ख्याल रखें कि हम क्या करते हैं। कहीं हम खुद अपने लिए मसाइल को दावत तो नहीं दे रहे। शादी ब्याह के हवाले से जो एक और बहुत अहम मसला जमात में उभर रहा है और बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वो ये है कि हमारी जमात में जमात से बाहर शादी करने का रुझान बढ़ गया है। हमारे लड़के बाहर शादियां कर रहे हैं, जमात से बाहर हमारी लड़कियां बाहर शादी कर रही हैं, और कह रहे हैं कि भाई इमाम का तो फरमान है कि आप पुल बांधें, आप दूसरी कौमों के साथ पुल बांधे। क्या दूसरी कौमों के साथ पुल बांधने का मतलब यह है कि हर इस्माइली लड़का गैर इस्माइली में शादी करे और हर इस्माइली लड़की गैर इस्माइली में शादी करे? फिर जो इस पाठ पे आकर हाजिर इमाम की बैयत करते हैं और जो जमात का एक दायरा बनता है, जो जमात का एक हल्का बनता है, पीरी मुरीदी का एक रिश्ता बनता है, जमात की एक बाउंड्री बनती है, इसकी संभाल कौन करेगा? इमाम ने फरमाया है कि हम आपको ब्रिज बनाने का हुक्म देते हैं, हम आपको पुल क्रॉस करने का नहीं कहते हैं। और दूसरे अक़वाम के साथ किस तरह ब्रिज बांधना, एक एक कदम किस तरह उठाना, उसकी हिदायत मौला इदारों को देते हैं और इदारे उसके मुताबिक काम करते हैं। इदारों याद रखिए, हम जो अपनी मजहब की प्रैक्टिस करते हैं, इमाम और मुरीद के रिलेशन में हमारी जो मजहब की प्रैक्टिस है उसमें माहौल का बड़ा दखल है। हम घर में बैठे होते हैं, अपनी इबादत में बैठे होते हैं, अपने मजहब की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें अगर एक हमारे मजहब के बाहर का आदमी आ जाता है, आप देखें माहौल कैसा बन जाता है। वो घराना कैसे परवान चढ़ेगा जहां मजहब की प्रैक्टिस की बुनियाद नहीं है। मौला ने अपने फरामीन में इसके बारे में हमें हिदायत दी है। खास तौर पर मौला ने हमारे जमात की लेडीज पर ये जोर दिया है। मौला ने फरमाया कि हमारे दादा जान ने कई मौके पर आपको फरमाया था कि जैसे जैसे हमारे नौजवान नस्लें बड़ी होती जाती हैं, तो ये हमारी जमात की खवातीन ही हैं जो ज्यादातर उनकी तालीम और तरबियत में रहनुमाई की जिम्मेदार हैं। मौला फरमाते, हम चाहते हैं आप याद रखें कि आप अपने बच्चों को बुनियादी मामलात में ये सिखाना चाहिए
کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس معاشرے میں رہتے ہیں. آیا یہ معاشرہ امیر ہے یا غریب، آیا وہ خود امیر ہے یا غریب، ان کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے دعا بندگی ادا کریں، جماعت کے حدود کے اندر رہیں، جماعت کے لمٹس کے اندر رہیں، جماعت کے قوانین کے اندر رہیں، جماعت کے طور طریقوں کے مطابق رہیں اور جماعت کے مکمل ممبران بنیں. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. یاد رکھیے، ہم میں سے جو بھی اپنے جماعت سے باہر ایک بہت ہی معمولی سی اور عام بات سمجھ کر وہ رشتہ بنا لیتے ہیں، یاد رکھیے یار یہ راستہ بڑا دشوار ہے، اس میں بڑی تکالیف ہے، اس میں آگے بڑے مسائل ہیں. اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے مسائل ہوتے ہیں تب بھی ہمارے پاس آتے ہیں. مولانا حاضر امام نے رنگون میں اس کے بارے میں جماعت میں فرمان فرمایا تھا اور یہ بہت اہم فرمان ہے جو غور سے سننا چاہیے. امام نے فرمایا the second point of importance is concerning your marriages. Many spiritual children have decided to get married outside the community. بہت سے لوگوں نے جماعت کے باہر شادی کی ہے. And have then come to the council and have said, may our wives and our children become Ismailis. پہلے باہر شادی کر لیتے ہیں پھر کاؤنسل سے آ کر کہتے ہیں ہمارے شوہر بیوی بچوں کو اسماعیلی بنا لے. Well, the problem is in the question of your marrying outside the community so much as the order in which you do it. امام نے فرمایا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے. You cannot present the council with a set of fait accompli and they say, please sanction this. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کام کر لیں پھر کاؤنسل سے آ کر کہیں میں نے یہ کام کیا ہے آپ اس کو سینکشن دے دیں. امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا ہے. Do it the other way round if you have to do it. اگر آپ کے مسائل ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں. Come to the council. پہلے کاؤنسل کے پاس آئیں. And say to the council, I have this problem. کاؤنسل سے کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے. Remember, they are your brothers and sisters. They will not judge you harshly. وہ آپ کے بھائی بہن ہیں آپ سے شفقت سے پیش آئیں گے. But come to them, explain your problem and ask their consent and sanction. پہلے آپ آئیں ان سے بات کریں ان کی رضامندی حاصل کریں. And then if it is a difficult case, they will refer to me. اگر یہ ایک مشکل معاملہ ہے تو وہ مجھے بھیجیں گے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ بھئی امام نے کوئی فرمان نہیں فرمایا، جماعت میں کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، بس یہ ساری باؤنڈریز ابھی کھول دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے دینداروں. ہم اپنے مذہب کی بنیادوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ ہماری پریکٹس کا حصہ ہے. آپ کراچی سے باہر نکلیں اور اوپر کی طرف جائیں، پنجاب جائیں، چترال کی طرف جائیں تو پتا چلے گا جہاں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جماعت سے باہر شادیاں کی گئی ہیں وہاں ایروژن ہوا ہے، یعنی لوگ ہزاروں کی تعداد میں مذہب سے نکل گئے. کیونکہ آپ کس طریقے سے اسماعیلی مذہب کی پریکٹس کریں گے جب گھرانہ اسماعیلی نہیں رہتا ہے. مذہب کی پریکٹس آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے، مذہب کی پریکٹس سوسائٹی میں ہوتی ہے. ہم کس طریقے سے یہاں اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ آپ اکیلے اٹھ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی بھی اسماعیلی نہ ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے مذہب کی پریکٹس کرنے کی. تو امام نے فرمایا ضرورت ہوگی تو وہ ہم کو ریفر کریں گے. If not, they will give judgment themselves. But you must keep the principle. You must go to the council, ask their advice and consent to begin with. اس معاملے کی شروعات یہ نہیں کہ پہلے میں باہر کمٹ کر کے آتا ہوں، شادی بھی کر لیتا ہوں، پھر جماعت میں آ کے بات کرتا ہوں. امام نے فرمایا اگر تمہارا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی شروعات کاؤنسل سے ہوگی، ادارے سے ہوگی. پہلے آپ ادارے سے آ کے بات کریں اور یقیناً جو ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں اگر وہ پہلے اداروں سے آ کے بات کرے تو انہیں اس بات کا پتا چلے گا کہ یہ راستہ کتنا مشکل اور کتنا دشوار ہے. دینداروں بات مذہب کی نہیں ہے، منائی مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. منائی یہ ہے کہ مذہب
सोसाइटी के, एक खास सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, और जब हम अपनी सोसाइटी के फ्लेवर पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका असर हमारे ईमान पे और उसके बाद आने वाली नस्लों पे क्या पड़ता है वो हमें नहीं मालूम। और कितना दुख का सामना करना पड़ता है कि ऐसे घराने भी हमें मिल रहे हैं जहां वालिद कहता है, हमारे 2 बच्चे हैं, क्योंकि मियाँ बीवी डिवाइडेड है मजहब में, एक कहता है मैं बेटे को सुन्नी बना रहा हूं, माँ से कहा तुम इसको जमात खाने ले जाओ, इसको इस्माइली बनाओ। उस घर का क्या हाल होगा आप सोचें, जिसमें एक बच्चा सुन्नी बन रहा है और दूसरा इस्माइली बन रहा है। सुन्नी इस्माइली ये मसला नहीं है, मसला दोनों के लिए अपने मजहब की प्रैक्टिस करना है। इसलिए बहुत गौर व फिक्र से कोई फैसला करना चाहिए, और ऐसा कदम उठाने से पहले जरूर अपने आप से ये सवाल करें, रिश्तों के मसाइल होते हैं, प्रॉपर मैच मिलने का प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम क्या देकर क्या लेते हैं। शायद हमें अच्छा रिश्ता मिल जाता है, लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमने 100 रुपया दे के 10 रुपया हासिल किया है या 10 रुपया दे के 100 रुपया हासिल किया है, हमने कॉम्प्रोमाइज क्या किया है। तो अगर हम जमात के अंदर रहकर अपनी जात में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो हम अपने आने वाली जिंदगी को और आने वाली नस्ल को बेहतर बना सकते हैं। हमारे घर के खुशगवार माहौल जब शादी हो जाती है, 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, जिनमें खुदा न खास्ता आगे जाके मसाइल होते हैं। चंद प्रिंसिपल्स उसके बारे में अर्ज करके मैं आगे लूंगा कि शादी के बाद, एक बहुत अच्छी कहावत है कि शादी से पहले दोनों आंखें खुली रखिए। आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है अच्छी तरह से जांच के आप शादी करें, मगर शादी के बाद एक आंख बंद कर लें। क्या मतलब? उसके बाद, शादी के बाद फिर आप जजमेंट देना छोड़ दे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एक आंख बंद कर ले, यानी वो जिन आंखों से बुराइयां देखते थे अब वो बंद कर दीजिए। अब अपने स्पाउस में, अपने जीवन साथी में जो अच्छाइयां हैं सिर्फ उसी को देखिए तो जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। कोई भी अपनी शरीक हयात में, अपने लाइफ पार्टनर में परफेक्शन न ढूंढे कि मुझे परफेक्ट जीवन साथी मिलना चाहिए जो मेरी बीवी में या मेरे शौहर में नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे मेरी बीवी ने कबूल किया है, तो मेरी बीवी अगर इम्परफेक्ट है और सब इम्परफेक्ट है तो मुझे भी उसको इसी तरह कबूल करना है। खुदा की जात के सिवा जमीन पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक दूसरे की खूबियों को देखें, एक दूसरे की अच्छाइयों को एप्रिशिएट करें, और खुदा के वास्ते नैगिंग कहते हैं नुक्ताचीनी को, बात बात में शौहर को डांटना या बात बात में बीवी को डांटना या बात बात में शौहर को नीचा गिराना या बात बात में बीवी को नीचा गिराना या बात बात में एक दूसरे की बुराई और नुक्ताचीनी जाहिर करना या लोगों के सामने क्रिटिसाइज करना, ये घरों में दीवारें खड़ी करती है, दरारें लाती है, इससे खानदान टूटता है। हमें जिंदगी भर जिनके साथ गुजारना है उनकी कदर करना सीखें। आप देखें ये हैवान चरिंद परिंद भी दिन भर अपने रोजी रोजगार कमाने के बाद शाम को सुकून के लिए अपने घोंसले में आते हैं। हम भी दिन भर भटकने के बाद अपने दुनियावी सुकून के वास्ते जो बेहतरीन जमीन पर खुदा ने जन्नत हमको दी है वो हमारा घराना है, वो हमारी फैमिली है, उसकी कदर करें। उस घर में जो मौजूद एक एक मेंबर की कदर करें, उसकी तारीफ करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि उन्हीं के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है और वही दुनिया में, जिंदगी में हमारे खुशियों के जिम्मेदार है। घर की बुनियाद, खानदान की बुनियाद मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मादी अप्रोच पे न रखे कि मेरा मकान कैसा है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरी गाड़ी कैसी है, देखो उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, देखो वो कितना आगे निकल गया, तुम पीछे रह गए हो। जिंदा ये बनावटी जिंदगियां हैं। दूसरों से कंपेयर करके हम अपनी जिंदगी को खराब करेंगे। अपने खानदान की बुनियाद रूहानियत पे रखे। द फैमिली विच prays
binds together stays together. وہ خاندان جو ساتھ مل کر عبادت کرتا ہے ہمیشہ ساتھ مل کے رہتا ہے. تو گھر کی بنیاد نورانیت پہ رکھے, باطنیت پہ رکھے, عبادت پہ رکھے, شفقت اور محبت پہ رکھے, بندگی پر رکھے, نہ کہ ان دنیاوی اینٹوں کے اوپر اور دنیاوی مادی چیزوں کے اوپر. اور ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے کہ شاید کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہماری جماعتی خدمت کی وجہ سے بھی ہماری فیملی لائف سفر ہوتی ہے. بہت سے لوگ سیوا میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کا گھر سفر کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں گھر کا کچھ بھی ہو جائے مجھے جماعت کا کام کرنا ہے. دیکھیے مولا نے ایسی خدمت بھی کبھی نہیں بولی ہے. ہماری سب سے پہلی خدمت اپنے گھرانے کی ہے, ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھرانے کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہم خدمت نہ کریں, مگر خدمت میں بھی ایک بیلنس ہو. اپنی خدمت, اپنے گھرانے کی خدمت, اپنے ماں باپ کی خدمت پہلی خدمت ہے. جماعت میں اگر میں نہیں پہنچا تو کوئی بھی میرا کام کر لے گا, لیکن میری ماں میرے باپ کو, میرے بیوی بچوں کو میری ضرورت ہے تو وہاں کوئی دوسرا آدمی تو نہیں جائے گا نا. تو ہماری جماعتی زندگی کی وجہ سے بھی ہماری جو گھریلو لائف ہے, فیملی لائف ہے, وہ سفر نہیں ہونی چاہیے. اولاد اور ماں باپ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. جنریشن گیپ جسے کہا جاتا ہے. اولاد پیرنٹس کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں, پیرنٹس اولاد کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں. زندہ دیکھیے ایک بات ہے, خلیل جبران نے کہا ہے ہماری اولاد ہماری پراپرٹی نہیں, ہماری اولاد نے ہم سے جنم لیا ہے, ہم نے ان کو جنم دیا ہے, مگر وہ ہماری ملکیت نہیں ہے. وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک انڈیویجول ہے, ان سب میں روح ہے, ان سب کی اپنی اپنی شخصیت ہے, اور ہمیں ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. والدین کی یہ کوشش ہو کہ اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میری سوچ 1960 اور 1970 کی ہے اور میں سن 2000 میں اپنے بیٹے پر اپنی سوچ نافذ کرتا ہوں تو میرا بیٹا نہیں سمجھ پائے گا مجھے, اور یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس اور اولاد کے درمیان ڈائیلاگ ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سمجھ پا رہی ہے تو ہم اس بات کو اس طرح قبول کریں, ہم ایک دوسرے زمانے سے بول رہے ہیں, وہ ایک دوسرے زمانے میں تعلیم لے رہا ہے. اس کا زمانہ اور ہے, میرا زمانہ اور ہے, اس کی ضرورت اور ہو گئی ہے, اس پہ پریشر اپنا ہے. تو بچوں کی طرف سے اس کو شکایت کے طور پہ نہ لے کہ میری اولاد میرا خیال نہیں کرتی ہے یا ہماری بات نہیں سنتی ہے. ممکن ہے انڈیویجول پرابلم بہت جگہ پہ ہوں گے, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں, پیرنٹس اولاد کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اولاد بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرے میرے پیرنٹس اگر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ لیول پہ بول رہے ہیں, میرا ایک ڈفرنٹ لیول ہے, مگر آخرکار وہ میرے ماں باپ ہے, ان کا مجھ پہ کچھ حق پہنچتا ہے, انہوں نے مجھے جنم دیا ہے, میری ان کی جانب کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو بجائے ایک دوسرے سے کھینچے رہنے کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے. مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے وی آر بورن ود ڈفرینسز, ہم اختلافات کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, کسی دو آدمی کا چہرہ آپس میں نہیں ملتا. اور مولا نے فرمایا وی شوڈ لرن ٹو لیو ود آور ڈفرینسز, ہمیں اپنے ان اختلافات کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے. تو اگر ہمارے خیالات نہیں ملتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے گھر کا سکون چلا جائے یا گھر کی محبت ختم ہو جائے. ایک دوسرے کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے, ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرے, پیرنٹس اپنی جگہ پہ درست ہے, اولاد اپنی جگہ پہ درست ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے سختی یا کٹر پن جو ہے وہ دراڑیں پیدا کرتے, توڑ دیتا ہے چیزوں کو. لکڑی جب سوکھ جاتی ہے, جان نکل جاتی ہے, آپ اس کو موڑتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے. جس میں زندگی ہے, جس میں لائف ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہے. تو کوشش کر کے اپنی زندگی میں فلیکسیبلٹی رکھیں, تھوڑی سی لچک رکھیں, اولاد کو ایکوموڈیٹ کرنے میں, پیرنٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے میں
थोड़ा सा हम आपस में लचक रखें। हमारे फैमिली का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो है हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बड़ी उम्र के माँ बाप या हमारे दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, बड़ी उम्र के लोग, शफकत से हम जिन्हें बुजुर्ग कहते हैं, ये हमारी जमात के, हमारे फैमिली के, हमारे घर के सरमाया होते हैं। जिस तरह एक पुराना दरख्त होता है सालों से और वो पूरे पाड़े पर या पूरे घर पे साया कर रहा होता है, इस तरह बुजुर्गों का घरों पे एक साया होता है, बुजुर्गों की घरों पे रहमत होती है। ये वो बुजुर्ग ही हैं जिनके हम बगीचे हैं। आज छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं और उनके माँ बाप हैं, ये जो दादा दादी हमारे बड़ी उम्र के ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो हैं, हम उनके बगीचे के फूल हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, फल हैं, वो हमें देख के खुश होते हैं। उनकी जगह हमारे घरों में है, घर से बाहर नहीं है। ये तो मजबूरी होती है। ये हमारे ईस्टर्न ट्रेडिशन, इस्लाम की ट्रेडिशन, इस्माइली ट्रेडिशन की चीज नहीं है कि हम बुजुर्गों के वास्ते सीनियर सिटीजन होम बनाएं। ये मजबूरी है। बुजुर्गों का मकाम, बुजुर्गों की जगह उनकी औलाद के साथ होती है, उनके घरों में होती है। मगर हमारी एक ऐसी अजीब हालत हो जाती है कि हम बुजुर्गों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इसकी वजह यह है कि हम पर भी दबाव होता है, हम पर भी प्रेशर होता है, या हमें ऐसा लगता है कि जिसने अपनी जिंदगी गुजार ली है। देखिए, अगर हम माँ बाप हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं और हमारे माँ बाप साथ में है, तो हमारा कितना ध्यान अपनी औलाद की तरफ होता है और कितना कम ध्यान अपने माँ बाप की तरफ होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप हमारा माजी होता है, गुजर गए, अब उनके जाने का टाइम है। हमारी औलाद हमारा फ्यूचर है, मगर हम तो अपने माँ बाप के फ्यूचर है ना। हमारी औलाद हमारा मुस्तकबिल है, हमारे माँ बाप हमारा पास्ट होगा, मगर हम तो अपने माँ बाप के फ्यूचर है ना। वो तो हमसे कुछ उम्मीद, कुछ तवक्को रखते हैं, भले वो हम उनके प्रॉपर्टी नहीं है, मगर हमारी कुछ शफकत, कुछ मोहब्बत की जिम्मेदारी तो है। वो हमसे पैसा नहीं मांगते। देखिए दीनदारों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो घर को मजबूत रखती है वो मोहब्बत है। एक डॉक्टर अपने आर्टिकल में लिखता है कि मेरे पास जो भी मरीज आता है, कहता शायद आपको बहुत अजीब लगेगी मेरी ये बात, जो भी मरीज मेरे पास आता है मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं कि तुम अपने दुख की बात किसके साथ करते हो। वो कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल के मर्ज की इलाज करता है। कहता है मैं अपने मरीज से पहला सवाल पूछता हूं कि तुम अपना दुख दर्द किसके साथ बांटते हो, तुम अपने प्रॉब्लम्स किससे शेयर करते हो। क्या डॉक्टर, मैं मर्ज के लिए आया हूं, ये घर के मामलात हैं। वो कहता है कि मुझे हैरत होगी कि कितने डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो ये जानने की कोशिश करते होंगे कि उनका मरीज जो है उसको शफकत, मोहब्बत कितनी मिलती है, वो तन्हा है या घर में है, उसको प्यार मिलता है, किसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। कहा इस पे डिपेंड करेगा उसकी सेहत कितनी है, कैसी रहेगी और उसकी उम्र कितनी रहेगी। उसने कहा कि ये मैं साइंटिफिकली आपको साबित करके बताता हूं, वो मरीज जिनको घर में मोहब्बत मिलती है, बीवी बच्चे माँ बाप दोस्त बिरादरों से मोहब्बत मिलती है, वो उन मरीजों के मुकाबले में जिनको मोहब्बत नहीं मिलती, जिनके घर में मसला है, दुख है, नफरत है, तकलीफ है, उनके मुकाबले में बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे और बहुत लंबी जिंदगी गुजारेंगे। दे कॉल इट द हीलिंग पावर ऑफ लव। जो मोहब्बत है उसकी शिफा की ताकत। आप हजारों डॉलर्स अपने मां बाप को भेज दें, मगर 5 मिनट आप अपनी मां या बाप या बुजुर्ग का हाथ थाम कर बैठे उनके साथ, सिर्फ टच
टच ऑफ लव उसको दें, फर्क महसूस होगा हमें ये फर्क महसूस हो। हम सबको इस रास्ते से गुजरना है। एक घर में मिसाल देते हैं, ऐसे ही फैमिली बैठी हुई थी, ऐसा ही चल रहा था। छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे, वो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, बड़ी उम्र के, कुछ खाते हैं तो गिराते हैं, चम्मच हाथ से गिरता है, प्याला हाथ से गिरता है। तो बहू ने कहा, बेटे ने कहा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है, तो घर में मैस कर रहे हैं, बच्चे मैस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मम्मी डैडी मैस कर रहे हैं ना, वो बुरी बात है। कहा इसका कुछ इलाज करें, इनको हम अलग टेबल पे बिठाते हैं, ये डाइनिंग टेबल खराब करते हैं, ये तो तशबीह है सर। और इनके लिए हम लकड़े के बर्तन लाते हैं, लकड़े के, ताकि गिरे तो टूटे नहीं। ले आया, माँ बाप को अलग बिठा दिया और लकड़े के बर्तन दिए, और देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। खाना तो वो खा रहे हैं, रो रहे, पेट की भूख नहीं है उनको, शफकत और मोहब्बत की भूख है। फिर देखा अपने बच्चों को कुछ दिनों के बाद कि लकड़ियों से कुछ बना रहे हैं। कहा बच्चों ये तुम लकड़ी से क्या खेल रहे हो? कहा मम्मी डैडी लकड़ी के बर्तन बना रहे, ताकि जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी तो आपको देने के लिए जरूरत तो पड़ेगी ना। ये सुई के पीछे धागा जिसे कहते हैं ना, जैसा माहौल हम अपने घर का रखेंगे वैसे हमारी औलाद हमसे सीखेगी। जो ट्रीटमेंट हम अपने माँ बाप को देंगे वो ट्रीटमेंट हमारी औलाद हमें देगी। मौलाना हाजिर इमाम अपने फरमान में फरमाते हैं, टोरंटो का फरमान है और इसमें कितनी शिद्दत है आप महसूस कर सकते हैं। इमाम ने फरमाया, दूसरी बात यह है कि आप अपने जहन में रखें कि मगरबी दुनिया में आपने आप को आबाद करने का मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की खानदानी जिंदगी की तरफ देखना भी है। वहां तो बच्चा अलग, जवान अलग, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन में, ये सब पहले से डिसाइड किया हुआ है। इमाम ने फरमाया मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके वालिदैन और उनके वालिदैन की उम्र बढ़ती है, वो अकेलापन महसूस करते हैं, वो अपनी औलाद से बात करना चाहते हैं, उसकी कुर्बत चाहते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं, वो गमगीन हो सकते हैं, वो नाखुश हो सकते हैं। अगरचे मगरबी दुनिया की इकोनॉमिक लाइफ की तरफ से आप पे दबाव है, मौलाना ने फरमाया मैंने कबूल किया, फिर भी बड़ी उम्र के अफराद के लिए मोहब्बत और शफकत और उनके लिए फिक्र हमारे तरीके की एथिक का हिस्सा है। ये हमारे मजहब के एथिक का हिस्सा है। जो देखना चाहते हैं उनके लिए वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। मौला कभी भी जमात को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मौला फरमान करते हैं। मगर यहां मौला इस फरमान में फरमाते हैं, मैं अर्ज करता हूं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नौजवान नस्ल इसे जहन में रखे। अगरचे यह मुश्किल हो सकता है, ताहम जूं जूं जमात अपने आप को मगरबी दुनिया में आबाद कर रही है, ये हमारे लिए एक फिक्र की बात है। और मौला ने फरमाया जिनको देखना है उनके लिए लिखा हुआ है। खुदा ने कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि वह कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, उनकी तरफ से ज्यादती हो मौला ने फरमाया तो भी बर्दाश्त करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर वहदहुमा औ किलाहुमा, उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने अगर बड़ी उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके किसी काम के लिए उफ तक नहीं करना। ये कुरान की आयत है। उनकी किसी बात के लिए उफ तक नहीं करना। वला तनहरहुमा, और उनको उनकी इंसल्ट नहीं करना, उनको झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए शफकत से और मोहब्बत से बात करना।
खुदा ने उस वक्त भी फरमाया उनको डांटना नहीं, झिड़कना नहीं। बुजुर्ग अपनी उम्र में होते हैं तो अपने लेवल की बात करते हैं। कभी नौजवान बच्चे बैठे होते हैं, हम अपने घर में बैठे होते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, बुजुर्ग आके कोई मशवरा देता है, हम डांट देते हैं, अब्बा जी आप खामोश रहें, आपको क्या पता हम क्या बात कर रहे हैं, आपको जिस बात का इल्म नहीं, आप बीच में बोलते क्यों हैं? अरे जिसको मैंने बोलना सिखाया ये मुझे बोल रहा है कि तुमको बोलना नहीं आता। मुमकिन है वो आपके लेवल की बात न कर रहे हो, मगर इंसान का एहतराम होता है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े कि जब तुमने जन्म लिया तुम्हें गोश्त के टुकड़े के तौर पे थे, लोथड़े थे, कुछ भी नहीं आता था तुमको। तुम्हारे मां ने अपने कलेजे से लगाकर, मां बाप ने रात दिन की नींद हराम कर कर तुम्हें इंसान बनाया। आज तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि भाई आपको बोलना नहीं आता, आप खामोश रहे। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ बैठूं। और उनको टाइम चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए। मोहब्बत और ये फैमिली की यूनिटी जो है, ये दुनिया के जो हमारे टेलीविजन के टाइमिंग्स है और हमारे कारोबार के और हमारे पैसे कमाने के टाइम जो है, ये हमारे खानदान का टाइम हमसे ले रहा है और हमारे घरानों को कमजोर कर रहा है। वहां से टाइम बचा बचा कर वहां डालें जहां हमारी असल पूंजी है और वो हमारी फैमिली है। कल को जब हम पे बुरा वक्त आएगा तो शायद हमारा पैसा या हमारा कारोबार या हमारे दोस्त बिरादर नहीं। कहते इंसान फैमिली में पैदा होता है, फैमिली में मरता है। कल जब 4 आदमी के उठाने का वक्त आएगा तो कोई ये ना पूछेगा इसका कारोबार कौन सा था, इसके दोस्त बिरादर कितने थे। पहला सवाल पूछते हैं फैमिली मेंबर कहां हैं इसके। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। इसलिए खुदा ने फरमाया उनके सामने उफ तक नहीं करना और उनसे करीमाना प्यार, मोहब्बत और शफकत की बातें करना। वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ल मिनर रहमा, रहमत से शफकत से अपने बाजुओं को उसके आगे फैला देना कि बोलो अब्बा जान, अम्मी जान या बुजुर्गान, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे जमात के उन नौजवानों को जो जमात में बेशुमार खिदमात के साथ साथ एक बहुत ही अहम खिदमत अंजाम देते हैं, जो बुजुर्गों को जमात खाने लाते हैं और बुजुर्गों को घर पहुंचाते हैं। आफरीन है। हमारे तमाम खिदमत जो है वो काबिल तारीफ है, मगर इसका जो असर है, कितने दिलों को आप कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं और कितनी दुआएं, जो खालिस दुआएं बुजुर्गों से मिलती है, मैं आपको नहीं बता सकता कितना अच्छा काम है। वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ल मिनर रहमा, खुदा फरमाता है रहमत से अपने बाजुओं को उनके आगे फैला देना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहो कि मेरे परवरदिगार उन पे ऐसा ही रहम करना जैसा उन्होंने उस वक्त हम पे किया था जब हम बच्चे थे। कि खुदाया जिस तरह इन्होंने अपने गोद में प्यार से हमें संभाला है, तू भी इतने ही प्यार और मोहब्बत से इन्हें संभालना। अगर इस रवैये का थोड़ा सा भी हिस्सा हमारी जिंदगी में आ जाए। पीर ने फरमाया 14 रतन की बात इससे पहले मैं कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसमें है कि छठो रतन तो हेत प्रीते मात पितानी सेवा की। छठा जौहर ये मोती तुम्हारे वास्ते है, प्यार मोहब्बत से माँ बाप की खिदमत करना। भाई एवो अमूलक रतन तो रिदामाए धरिए, ये बड़ा कीमती मोती है, बड़ा कीमती सरमाया है, इसे अपने दिल में रखना। और आखिरी बात सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि घर में या घर टूटने या घर से अलग होने, बच्चा अलग रहता है उससे कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है एक ही कमरे में सब रहते हो, अलग अलग मकान में रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। मगर एक बहुत बड़ी वजह ये एक रिवायत सी बन गई है शायद
گھر میں کسی کی بیٹی آتی ہے، بہو آتی ہے تو کہتے ساس اسے برداشت نہیں کر سکتی یا بہو ساس کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک عجیب سا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں کا کیا موازنہ. جو ماں اپنے بیٹے کی شادی کرواتی ہے، جو باپ اپنے بیٹے کی شادی کرواتا ہے، ماں اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کرواتی ہے نا کہ اس کا بیٹا آباد ہو، خوشحال رہے، اپنا گھرانہ بنائے. تو پھر اپنے بچے کو آزاد تو چھوڑے، پھر اپنے بچے کو انڈیپینڈنس دے. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی میں خوش ہے اور اسے اپنی بیوی میں خوش رہنا چاہیے. یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر، نفسیاتی دباؤ ماں پہ خاص طور پہ پڑتا ہے کہ یہ بہو آئی جو میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کے لے جائے گی. اور آپ دیکھیں ہم کبھی کبھی کتنا عجیب سا چوائس رکھتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، تجھے بیوی چاہیے یا ماں چاہیے. میری ماؤں اور میری بہنوں، ماں اور بیوی کا کبھی موازنہ ہو سکتا ہے؟ کیوں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے سولی پہ چڑھاتے ہیں؟ اپنے بچے کا گھر ہم پہلے خود بساتے ہیں. ان کے بچے کو ماں بھی اتنی ہی پیاری ہے جتنا اس کو اپنا سنسار، اپنی بیوی، اس کو ایسی کسوٹی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ ہماری محبت، ماں باپ کی محبت اور شفقت کا حصہ ہے کہ بیٹا ہم نے تیری شادی کروائی ہے، تو بتا تو کس میں خوش ہے. اور پھر ہم گریجولی، دیکھیں ہر آدمی اپنا کام کر کے اپنے کام سے وڈرا ہو جاتا ہے. پھر اپنے بچے کے گھر میں انٹرفیئر نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ